дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти Суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. имрӯз барномаи дурахшон дар якҷоягӣ, албатта бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд кӯшиш карда истодааст барои дарёфти истеъдодҳо аз тамом гӯшакунури Тоҷикистон албатта саҳмгузор бошад. Ва имрӯз дӯстдорони барномаи дурахшон албатта аз тамоми Тоҷикистон ҳастанд, ба мо занг мезананд, дархост мегузоранд ва омада иштирок мекунанд. Аллакай чандин нафар аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе омаданд, ширкат варзиданд ва албатта барои шумо дастоварди худро пешниҳод карданд, лаёқати худро нишон доданд. Ва имрӯз низ аз вилояти Хатлон низ довталабони мо хеле зиёд ҳастанд, яъне шумораи иштирокчиёни мо. Ва як нафар имрӯз низ аз вилояти Хатлон албатта ба барномаи мо дархост гузоштанд ва имрӯз ташриф оварданд. Бояд бо кафкуби самимӣ ин қаҳрамони барномаро даъват мекунем. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо, фарзанди шумо ё набераи шумо ё шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода дар кадом ҷанбаи ҳунар набошад, дошта бошед, пас унвони барномаи дурахшон маҳз барои шумо аст. яъне метавонед дар ин минбари баланди мардумии барномаи дурахшон ширкат варзида бошед. ҳоло барои шумо рақами телефоне ки намудор аст, метавонед занг занед, дархости худро гузоред ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта ҷойгир карда шудааст бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд. албатта метавонед бинандагони азиз дархости худро гузоред. ва имрӯз қаҳрамони барномаи мо ҳастанд Хуҷамбердиев Фахриёр ки пеш аз ҳама ман ба барномаи дурахшон шуморо аз номи кулли гурӯҳи эҷоди хуш омадед мегӯям ва қаблан мегуфтед ки ин барномаҳои моро тамошо мекардед. аввало ассалому алайкум бинандагони телевизиони вилояти Суғд. бале, ман барномаи дурахшонро дар телевизиони вилояти Суғд тамошо мекардам ва доимо пайгири ҳамин барнома ҳастам ва дигар барномаҳои телевизиони вилояти Суғдро доимо тамошо менамоям. хоб, барои бинандагони азиз биёед муфассалтар худатонро шинос кунед. ман Хуҷамбердиев Фахриёр зодаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон мебошам ва ҳоло магистранти курси якуми донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, ҳамчунин омӯзгори фанни географияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 шаҳри Хуҷанд мебошам. офарин, аҳсан. ба ин қадар ҷавонӣ нигоҳ накарда, аллакай омӯзгори муваффақ ҳам ҳастед. офарин, аҳсан мегӯям. чӣ шуморо такон дод, ҳамон ҷавҳараки хоҳиши иштироки шуморо дар ҳамин барнома пайдо кард ки ба ман номнавис кунед ва тамос гиред? аввало ман мехостам ки дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон омӯзгорони ҷавон хеле кам ҳастанд. ман мехостам ки тавассути ҳамин барнома ҷавонон, хусусан писаронро дар соҳаи омӯзгорӣ даъват намоям ва омӯзгорӣ касби пуршараф аст ва доимо соҳаи маориф аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо дастгирӣ меёбад ва яке аз қонунҳое ки дар бораи мақоми омӯзгор ҳаст дар арафаи қабул ҳаст ва агар он қонун қабул шавад, мақоми омӯзгор боз ҳам баланд мешавад ва яке аз проблемаҳои асосӣ дар соҳаи маориф норасоии кадрҳо мебошад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4500 нафар омӯзгорон намерасад ва дар ҳисси сулҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуданд ки дар Тоҷикистон дар як сол зиёда аз 15 000 нафар касби омӯзгориро хатм мекунад, лекин ҳамаи онҳо ба кор ҷалб карда намешавад. онҳо ба кор ҷалб карда намешавад ва ман мехостам ки ҷавонон содиқи миллатро ба касби омӯзгорӣ даъват намоям. офарин. яъне мехостед муроҷиати шумо ҳамин ба унвони барнома буд ки ҳамчун омӯзгори муваффақ ва ҷавон худатонро дар ин барнома нишон диҳед, то ки майл ва рағбати дигар омӯзгорон низ албатта зиёд шавад ва донишҷӯёне ки ба соҳаи омӯзгорӣ мераванд, яъне ихтисоси омӯзгорро интихоб мекунад, боз зиёдтар шавад. ҳамин гуна буд? ҳамин гуна. офарин, аҳсан мегӯям. хоб, барномаҳои қаблӣ моро агар тамошо карда бошед,
фахриёр, мо дар барнома истеъдод ва маҳорати ҳамон иштирокчиро муаррифӣ мекардем. имрӯз фахриёрро чӣ гуна мо муаррифӣ кунем? дорои чӣ дастовард аст, чӣ қобилият аст? дастоварди бузургтарине ки ман то имрӯз ба даст овардам бевосита ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ илмфуруғи маърифат мебошам ки дар даври ҷумҳуриявӣ ҷои сеюмро ишғол намудам ва бевосита бо имзои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон диплом гирифтам ва ба ғайри ин боз дар чандин озмунҳо иштирок намуда ҷои намоёнро сазовор гардидам, аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявӣ муаррифии ҷойҳои беҳтарини сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуд, дар онҷо иштирок намуда ғолиб омадам. Ба ғайр аз он боз дар озмуни ҷумҳуриявӣ ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иштирок намуда ғолиби ҷои дуюм гардидам. Боз дар чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳо гаштам, аз ҷумла гирандаи стипендияи раиси вилояти Суғд мебошам. яъне ки метавонем имрӯз фахриёрро ҳамон гуна муаррифӣ кунем ки ҷавони пеш аз ҳама ватандӯст, дуюм ғолиби якчанд озмуну олимпиадаҳои мактабӣ ҳам иштирок кардаги ҳастед дар вақти мактабӣ. Аз кадом фанҳо? ман хусусан аз фани география, аз синфи шешум ман фани географияро дӯстдори фани география аст? барои чӣ? Барои он ки дар оилаи мо оилаи географон аст, падарам омӯзгори фани география аст, аз ҳамин сабаб ман майл рағбат ба ҳамин фан зиёд дорам. Аз синфи шешум ман дар фани география ман ҳамин гуна мешуморам ки аз таҷрибаи худам дар байни он қадар фанҳои зиёде ки дар муассисаи таълимӣ ҳаст, агар бовар кунем мегӯем ки фани география яке аз фанҳои беҳтарин аст. агар географияро донем, бовар кунед ба инсоният, ба мавҷудияти инсоният, ба ҳаёт ва зиндагии инсон бисёр таъсири бузург дорад. атрофи ин суҳбат мекунем. яъне ки ҷавони муваффақ дорои дастовард дошта ва нияти зиёд дорад ки дар зиндагӣ бояд боз созандаи ватан шавад ва омӯзгорӣ муваффақ шавад. ҳамин гуна боз чӣ лаёқатҳо ҳаст? шеър навишта метавонед ё назм менависед? чӣ боз лаёқатҳои иҷодӣ ҳаст? бисёртар адабиёти ҷаҳон мутолиа менамоем, бисёр романҳоро хондагӣ ҳастам ва таҳлил карда метавонам. Романҳои бисёртар бо забонҳои худ мехонам. акнун ба ғайр аз фане ки ман дарс медиҳам, дарси география, бисёртар ба хондани китоб ва бисёр вақти худро ба ғайр аз дарс, ба ғайр аз ҳамун фаъолияти касби худ дар китобхонаи муассисаи давлатии таълими донишгоҳи давлати Хуҷанд бисёртар меравам ва дар он ҷо ба мутолиаи китоб машғул мешавам. офарин ҳастам. саволи гарчанд содда бошад ҳам, лекин мазмуни чуқур дорад. агар китобхонӣ чӣ мешавӣ? дар ҷомеаи имрӯзи ҳама хел ҳаст ки китоб хонда чӣ шудӣ, китоб хонда чӣ мешавӣ, кӣ мешавӣ. лекин шахсе ки китобхон ҳаст ба ҳамаи онҳо нигоҳ накарда пеш ҳаракат мекунад ва шахси китобхон аввало ҷаҳонбинӣ худро дорад, фикрронӣ худро дорад, ба ҳар гапи дигарро бовар намекунад ё ҳамун тараф намеравад ва як идея ва фикри худро дорад, аз рӯи фикри худ меравад. яъне ки сиёҳро аз сафед ҷудо мекунад, дурӯғро аз рост ва ба роҳи каж намеравад. ва дар зиндагӣ инсони комил, муваффақ, дӯст дошта ва муарриф мешавад. хуб, бед аз давраи мактабӣ оғоз мекунем. фахриёр дар мактаби чанди деҳа хондааст, рақами чанд ва сатҳу сифати таълим чӣ гуна буд? чӣ гуна писарбачаи доно буд ё не? зирак буд, чусту чолок буд, дар корҳои ҷамъиятии мактаб фаъолона ширкат меварзид. Бед аз атрофи кӯдакии шумо сухан мекунем. ман хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 61 ноҳияи Фархор ҷамоати деҳоти ватан мебошам, деҳаи Кӯҳдоман. дар деҳаи мо бениҳоят ӯзбекзабонҳо бисёр ҳастанд, хусусан дар оилаи мо ҳама ӯзбекзабон ҳастанд ва ман аз синфи якум маро ба синфи тоҷикӣ доданд. сабаб чист? Забони давлатӣ забони тоҷикӣ аст ва бояд дар забони тоҷикӣ мо суҳбат кунем. аз ҳамин сабаб мо дар оила бо забони ӯзбекӣ ва дар муассиса забони тоҷикиро ёд гирифтем ва дар муассиса бисёр дар корҳои ҷамъиятӣ хеле фаъолона иштирок кардем
هستیم در مؤسسه ما قریب 100 نفر خواننده تحصیل میکرد. از همین سبب یکی از فعالترین خواننده همون مؤسسه من بودم و بسیار کارهای تشکیلی با مانند روزهای جشنی که در مؤسسه خودی در دهه میشد من میگذراندم و در دوام مکتب خانه در بسیار المپیادها اشتراک کردیم، خصوصا در المپیاد فنی گیوگرافیا در تا دور جمهوری اشتراک کرده، سزاوار جای سوم گردید. آفرین، احسن میگم. امروز بینندگان عزیز ببینید که یک نورس و جوانی که از نورسی کوشش کرد از یک دهات دوردست ولایت ختلون به تاجیکستان معرفی شود، توانست یک آموزگار موفق امروز دانشگاه دولتی خوجند را ختم کردن. امروز در مؤسسه تعلیمی البته سبق میدهم برای خواننده ها و من باوری دارم که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش کرده ایستاده است برای هر یک جوانی که در کدام سمت نباشد برای فعالیتش، زیست و زندگانیش، برای تمام مردم شرایط را مهیا کرده است. تنها چی ضرور است؟ خواهش، پیشرفت، حرکت کردن لازم است. یعنی حرکت در ما مانده است. حکومت جمهوری تاجیکستان از دستش حمایت کرده است و ما جوانان باید برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان، برای در عرصه جهانی معرفی شدن جمهوری تاجیکستان فقط حرکت و در از پی علم آموزی شویم، از پی کار شویم و فعالیت. فختیار، شما در مکتب درس میدهید، به شما سوال دهند، شاید کمیسیه میرود، دیگر راهبری مؤسسه میرن سوال دهند که فخریار همین شهروند ارزنده جمهوری تاجیکستان رو کدام شخص رو همین گونه عنوان دادن ممکن است؟ شهروند ارزنده تاجیکستان کی بوده میتواند؟ شهروند ارزنده تاجیکستان شخصی که در کار و فعالیتی که در جمهوری تاجیکستان خصوصا سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نماید، پیوسته از بالای خود کار کند و حرکت کند که با جامعه‌ای که در آن زندگی میکند، جامعه‌ای که در آن زندگی میکند یک طرف مثبت خود را رساند و دستگیری هر یک شخصی که در جامعه خود باشد دستگیری نماید و آنها را در روحیه وطن دوستی، یعنی بر روحیه وطن دوستی هدایت نماید. آفرین، احسن، بسیار پاسخی صحیح. خب امروز برای اشتراک شما در آزمون که صاحب دستاورد شدید، هم در آزمون علم فروغ معرفت و دیگر آزمون ها، پهلوی شما البته کسی بود که راهنمایی میکرد، پند میگفت، دانش میداد، راهنمایی میکرد. کی بود؟ وقتی که من در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 61 تحصیل میکردم، استاد من خال مرادف اسماعیل خان بودن. آنها از صنف 6 من تا صنف 11 من از فن گیوگرافیا درس میداد و تمام جبهه‌های علمی گیوگرافیا، آغاز علمی گیوگرافیا از آنها آغاز شده است و خصوصا با گیوگرافیا شوق کردن من پدرم و همچون برادرم خدای بیفت جهانگیر می باشد که از خردسالی هم از ما کلام بود. وقتی که من صنف 5 صنف 4 میخواندم آن بسیارتر اما درباره دولت ها، درباره هر خیل کل و دریاها معلومات میداد. من از صنف علاقه از صنف 5م 6م من حرکت میکردم که گیوگرافیا را آموزم. وقتی که با مؤسسه دولت تعلیمی دانشگاه دولت خوجند داخل شدم طبق مرکز ملی تست نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، استاد من در فاکولته گیوکولوژیا و توریسم، دکتر علم های گیولوژیا و مینرالوژیا، پروفسور استاد عبدالرحیم صدرالدین یمینوویچ می باشد که تا حال من با آنها فعالیت نموده ایستادم. آفرین. خب در این لحظه ها میخواستم اطراف دستاورد شما صحبت کنیم. اینجا البته گیرنده استیپندیای رئیسی ولایت این شهادتنامه که واقعا تصدیق کننده اون است که شما گیرنده استیپندیای رئیسی ولایت بودید. بله. آفرین، احسن میگم. همزمان اینجا دیپلم برای اشغال جای سوم در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که البته سزاوار جای سوم گردیدید. بله. و امروز افتخار میکنید. و همزمان اینجا از کارگردان عبدالصمد رسولов خواهش میکردم که در میز دیگری برنامه درخشان البته دستاورد فخریار البته گسترده شده است، اون رو نیز البته برای بینندگان عزیز نشان دهند. این دستاوردها البته از فعالیتی
هم ایجادی و هم البته اشتراک در آزمون‌ها از آن شما است، علمی شما است. بله. آفرین، احسن میگم. بهترین لحظه ای که اشتراک در آزمون بود، در المپیاد بود، در یگان چهاربینی بود، در خاطرتان نقش بست چی بود؟ بله، بهترین نقشه که در عمر من خاطره که نقش بسته است وقتی که غالب آزمون علم فروغ معرفت شدم. همان وقت بود که من فهمیدم که همچون غالب آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که به واسطه با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانده می شود و در جمهوری یکی از آزمون های بانفوذترین جمهوری تاجیکستان می باشد غالب آن گرده بودم. همان وقت در حیات من یکی از تکان های جدی بخشید که من خواستم فن گئوگرافیا را چقورتر آموزم و حالا بسیار پرابلم های گلوبالی که در جهان امروزه هست، یعنی با مانند تغییریابی اقلیم، با مانند آبشوی پریخ‌ها، با مانند زیاد شدن اهالی و کم، یعنی پرابلم های دموگرافی، همین را از پی آموزش شوم و نیت دارم که تا درجه اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان شوم و حالا موضوع رساله ختمی من خصوصا درباره یکی از جبهه‌های کم آموخته شده جمهوری تاجیکستان، خصوصا درباره خصوصیت‌های طبیعی گئوگرافی و گئومورفولوژی ناحیه فرخار می باشد که تا امروز آنجا آموخته نشده است و با راهبری استاد عبدالرحیم صدرالدین یمینویچ ما حرکت کرده ایستادیم که همین جبهه را آموزیم. در این سوال البته ما متخصصان بهترین هم داریم و من یک چیز رو میگم که فخریار، من باوری دارم که چون شما انسان قوی اراده هستید، با تحمل هستید و هدفرس هم که هستید، شما میتونید در آینده در این ساحه که انتخاب کردید عالم بزرگ شوید. من به این چیز باوری دارم. خب اطرافی چون گفتید گئوگرافیا رو خوب میدونم، امروز پرابلم رقم یکم در چی است؟ پرابلم رقم در کره زمین، در کره زمین این پیش از همه تمام اهالی جهان را وادار می‌نماید این پیشگی اما تغییریابی اقلیم می باشد. ما در منطقه آسیا مرکزی زندگی میکنیم. وقتی که ما در منطقه آسیا مرکزی زندگی میکنیم، آسیا مرکزی دور از بحر و اقیانوس ها جای گرفته است. وقتی که پیرخ‌های ما آب میشوند و ما میتوانیم در با طبق معلومات ها در سال 2030 تمام پیریخ‌های حدود وادی زرافشان آب می شود، یعنی این به خشک شدن دریاها آورده می رساند. وقتی که دریاها خشک شدن، اهالی این منطقه یعنی بحران اکولوژی را دچار می شوند و باید اهالی این منطقه را به دیگر منطقه کوچاندن لازم است. سبب اساس همین است که جهان امروزه باید یعنی که تنقیصی به آب نوشابه می شود. بله. خب اگر گوییم که چند قطعه است؟ قطعه ها در قطعه ها 6 تا قطعه می باشند. اینها آسیا، قطعه امریکا، قطعه افریقا، قطعه اروپا، قطعه استرالیا و قطعه اقیانوسیه، قطعه انتارکتیدا می باشد. انتارکتیدا می باشد. دولتی از همه کلانترین در کره زمین، دولت از همه کلانترین جهان این فدراسیون روسیه می باشد که مساحتش 17 میلیون و 100 هزار کیلومتر کوادراتی می باشد که این قریب برابر با ماتریک امریکای جنوبی می باشد. اگر از شماره اهالی گیریم چی؟ از شمار اهالی در جهان امروزه از همه دولت سر اهالی ترین جهان این هندوستان می باشد. پیش دولت جمهوری مردمی چین بود. بله. سال 2023 امروز به چند عدد رسیده است؟ اهالی جمهوری هندوستان 1 میلیارد 458 میلیون، زیاده از 458 میلیون نفر است. خب امروز اهالی تاجیکستان به چند اهالی عدد تاجیکستان رسیده؟ طبق معلومات 1 ایولی سال 2025 اهالی تاجیکستان 10 میلیون 603 هزار 800 نفر را تشکیل میکند که کمیته آمار نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است. بله. خب امروز از همه کلی کلانترین کلی کلانترین جهان این کلی کلانترین جهان این بحر کاسپی می باشد که مساحتش 387 هزار کیلومتر کوادراتی می باشد که در گرد این 5 دولت جای گرفته است. دولت های فدراسیون روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ایران جای گرفته است. یعنی این کل سال تا سال مثل بحر ارال خشک شدن را سر کرده است. مثال
پستی کل پیش 27 متر را تشکیل میداد، علاقه 30 متر را تشکیل داده ایستاده است. یعنی زیاد شده است. عقب نشینی کرده است. باشد. جزیره کلانترین. جزیره کلانترین جهان این جزیره گرینلندیا می باشد که آن در حدود آن حدود جزیره گرینلندیا به دولت دانیا تعلق دارد و مساحت جزیره گرینلندیا 2,100,000 کیلومتر زیاده است، 100,000 کیلومتر. آفرین، احسن میگم. چرا میگم سه کنجه یعنی برمودسکی تریوگولنیک میگن، سه کنجه که در سه کنجه برمودا در اقیانوس اتلانتیک جای گرفته است و آن به نهایت نامعلوم هست به انسان ها، هم خیلی با عالمان نیست، به عالمان نامعلوم هست و یعنی آن اساسا نیم جزیره فلوریدا، از نیم جزیره فلوریدا بحر سرگس و جزیره های برمودس که استروایان جزیره های برمود همین سه نقطه را در بر میگیرد و همین نقطه به عالمان نامعلوم است. سبب اساسی چی؟ یعنی تحقیقات هایی که در اینجا انجام داده است به هلاکت یعنی عالمان به هلاکت رسیدن و بعضی معلومات های هستند که هواپیمایی که از بالای همون سه کنجه برمود میگذرد یعنی به هلاکت رسیدنش احتمالیت زیاد دارد. برای همون اهالی جهان خصوصا عالمان ترس دارند که آنجا را برای آموختن، از همین سبب آموزش آن خوب برای مانده نشده است. اقیانوس کلانترین. اقیانوس کلانترین جهان این اقیانوس آرام می باشد که طبق معلومات ها در جغرافیا سال تا سال تغییر یافته ایستاده است. وقتی که اقیانوس جنوبی را جدا کردن مساحت اقیانوس آرام 178 میلیون کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد و این را اقیانوس آرام را هم اقیانوس بزرگ یا اقیانوس کبیر هم مینامند. در روی زمین چند معجزه است؟ در روی زمین 7 معجزه هستند. یعنی 7 معجزه در زمان قدیم اینها یعنی ارتمیدا، زئوس، یعنی تاج محل و پیرامید، اینها معجزه ها. دیوار چین، یعنی دیوار بزرگ چین، اینها معجزه های جهانی هستند که جهان را به حیرت آورده است. خب امروز شما همچون یک سیاحی که به تاجیکستان آمد، شما را همچون گید یک انتخاب کردند، شما به کجا میبرید؟ جوی از همه تاریخی تاجیکستان کجا است و چی رو توصیه میدادید به سیاحانی که به تاجیکستان میبینند؟ یعنی تاجیکستان خود دولت تاریخی است، زیاده از 5000 سال ما تاریخ داریم. دولتی که ما بنیاد کردیم زیاده از 5000 سال تاریخ دارند. یکی از جاهای تاریخی ما بخصوص سرازم می باشد که 5500 سال تاریخ دارد و برای آموزش تاریخ تاجیکستان اساس سرازم. بعد این موقع دیوم ما می توانیم یعنی شهر خوجند خصوصا مجمع تاریخی فرهنگی قلعه خوجند را گیریم که با تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قلعه برقرار کرده شد و در اینجا آثارخانه تاریخی ولایت سوخت فعالیت میکند که تمام تاریخی که در ولایت سوخت بود از زمان قدیم تا امروز یعنی در آثارخانه عکس یافته است و از جهت طبیعی ما توریستان را خصوصا توریستان را برای بردن یعنی جای اساسی در تاجیکستان این موضع کوههای فان می باشد که خصوصا در ولایت سوخت جای گرفته است و یکی از جایهای توریسم اکولوژی ما رشد داده می توانیم و دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وقت گشودن کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گشودند و سپارش دادند که در موضع زرافشان یک باغ طبیعی سازند و یعنی باغ طبیعی زرافشان را برپا نمایند و در آنجا تمام حیوانات و نباتاتی که طبیعتی که آنجا دارد حفظ نمایند. آفرین، احسن میگم. یعنی که امروز در قطار فن گیوگرافی باز کدام فنی هست که شما خوبتر میدونید؟ باز من بسیارتر همو ادبیات خصوصا همو خواندن نظم در شوق دارم و بسیارتر خب بیاید از شاعران کلاسیکی آغاز میکنیم چون شاه ستون پایدیوار اساسی نظم اونها هستند، یعنی شاعران کلاسیکی اول ابن سینا، ابو عبدالله رودکی، یعنی اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک این
از ابو عبدالله رودکی می باشد که یکی از اولین ها شده با زبان ناب تاجیکی سخن گفته است، شعر گفته است و شعرهای آن همه قدر هست که آنها تمام خلق برای تمام خلق فهما هست، گویا هست و تمام خلق شعر آن را زمزمه میکنه و هم نتیجه خوب هم میده، تربیوی هم هست. سعدی شیرازی میگوید که بنی آدم اعضای یکدیگرند، زی آفرینش کی در آفرینش یک گوهرند. یعنی این در پیشتاق سازمان ملل متحد با 7 زبان نوشته شده است که 6 زبان رسمی سازمان ملل متحد می باشد و در همین جا با زبان فارسی شعر سعدی شیرازی را نوشته است. یعنی من خصوصا ادبیات جهان را بسیار میخوانم. ادبیات جهان، در ادبیات جهان رمان دوست داشته من این رمان الکیمیک یعنی الکیمیاگر پائولو کوئلو می باشد. پائولو کوئلو در همین رمان الکیمیک یعنی الکیمیاگر مقصد گذاشته است، یعنی همون سانتیاگو می باشد و آن در اسپانیا، در حدود امروزه اسپانیا و چوپانی مشغول می شود، در چوپانی مشغول می شود و هر شب خوابش، یعنی هر وقتی که 3 روز پای در هم خواب می بیند، در خوابش یعنی در نزدیکی پیرامید مصر در نزدیکی پیرامید مصر بایگری می‌یابد، یعنی خزینه را می‌یابد و آن حرکت می‌کند که به همان مصر رود و همان خزینه را چی کند، خزینه را یابد و در از پی همان می شود و در راه مثال چقدر سرگذشت ها می بیند. سرگذشت اساسی این الکیمیاگر یا الکیمیک می باشد که آن از مس طلا می سازد، چخل می سازد، یعنی همان قدر سواد، همان قدر اراده که دارد. یعنی در اینجا در اصل از مس طلا ساخته نمی شود، همه خیل در اصل همه خیل هست در حالت فلسفی همین گونه آمده است. در حالت فلسفی همه خیل آمده است که یعنی ما حرکت کنیم از پای آموزش شویم، یعنی در وقت آموختن آن، یعنی در پای حرکت خود و از پای مقصد خود شد و همون مقصدش برسید. یعنی در آخر همون سانتیاگو به مصر می رود و می بیند، یعنی خلاصه می برآورد مهم این، یعنی مهم بایگری طلا نیست، مهم این علم هست، آموزش هست که آن در روند همان سرگذشت خود تا به مصر رفته در همونجا خلاصه می برآورد که یعنی مهم این علم هست، خیرات هست که انسان را به بایگری میرسه. هست یگون نقشه که مثلا در آینده یگون چیز رو ساختنی هستید، تغییر دادنی هستید در ساحه خود، چی رو روی کار آوردنی هستید در ساحه خود، چی مقصد دارید؟ مقصد اساسی من در جامعه امروزه خصوصا در تعلیم گیوگرافی با یک قسمی گیوگرافی است که گیوگرافی عملی هست. گیوگرافی عملی بسیارتر ما همین گیوگرافی را خیلی میدونیم که این فن است، فن شوق‌آور، یعنی همون درباره دولت ها، درباره مثال هر ناحیه ها ما معلومات میگیریم مثال، لیکن در بین همین گیوگرافی عملی هست که ما آن را کار کرده مثل متماتیک در عمل تطبیق میکنیم. یعنی گیوگرافی هم رنگ مثل متماتیک است، ما باید مثال بلندی میانه هم ریزش میانه آب دریا را، یعنی از هم جای بلندش و جای پسش از هم دیگر ترک کنیم. ما میتوانیم ریزش میانه آبش یا به میانه باشد برای اهالی را یافتن. ما در گیوگرافی عملی خصوصا اهالی رو با مساحت تقسیم میکنیم، یعنی در گیوگرافی عملی در فن گیوگرافی، تعلیم فن گیوگرافی به نهایت کم هستند. از همین سبب من مقصد دارم که در تعلیم فن گیوگرافی خصوصا همین گیوگرافی عملی را جاری نمایم و درسی که من در مؤسسه و با خوانندگان خصوصا خوانندگان صنف 6 7 که اساسا گیوگرافی طبیعی خصوصا گیوگرافی عملی در همین ها هستند، یعنی ما گیوگرافی عملی را در به واسطه باید جاری کنیم و بیشتر همین چیز رو استفاده بریم. بیشتر همین چیز رو استفاده بریم. یک واقعه رخ داد در مؤسسه، مثال فن دفترهای خوانندگان را از طرف یک آموزگار دید، همش مثل متماتیک کار کردگی هستند در دفتر. او گفت که معلم شما درس متماتیک میتین یا درس گیوگرافی؟ هم گفتم درس گیوگرافی. آخر در درس گیوگرافی هم خیلی چیز هست، ما فقط گیوگرافی رو یعنی همچون فانتز شوق‌آور درباره همون درباره کوه ها، جزیره ها، لیکن در عمل گیوگرافی طبیعی گیوگرافی عملی نیست. من می‌خواستم در درسام بسیارتر گیوگرافی عملی را جاری.
اوکی؟ اگر این رو استفاده برید چی میشود؟ این رو استفاده بریم یعنی پیشرفت در چی میشود؟ مثال ما همه مساحتی مثال زیچه اهالی همه دولت ها رو اذیت کردن ما لازم نیست ما اهالیش دانیم مساحتش دانیم ما از فرمولایی که به واسطه گیوگرافی هستن یعنی یک معلوماتی نو به همون چیز یافتن ما ممکن مثال مجموع محصولات داخلیش ما میدانیم چقدر هست مثال مجموع محصولات داخل تاجیکستان 10 میلیارد دلار در عموم هست و اهالی تاجیکستان 10 میلیون اگر 10 میلیارد به 10 میلیون تقسیم کنیم چقدر مجموع محصولات داخلی به هر سری اهالی میبرد این معلوم میشد برای یک چیزی نو برای حساب کردن یک برای حساب کردن نقشه آسان است آفرین احسن میگم تا حال کدام سوال نداده باشم با همش پاسخی صحیح پر دادید زیبا احسن میگم انا همین دریای سیر از کجا می آید سرشویش و به کجا می رود سرشوی دریای سیر قره‌داریا قطی نارین دریای نارین این در حدود ازبکستان با همدیگر می پیوندند و دریای سیر را تشکیل می کند دریای سیر درازترین دریای آسیای مرکزی می باشد و تمام قسم زیاد اهالی آسیای مرکزی را به آب تامین می نمایند درازی عموم می با شاخابش نارین 3019 کیلومتر به شاخابش نارین 10864 کیلومتر را تشکیل میده آفرین احسن میگم با کجا می رود یعنی ریزشگاه آن به بحر ارال یعنی تنها دریای سیر به بحر ارال ریخته ایستاده است و قسمتش غربی بحر ارال با واسطه آب دریای سیر تا حالا هم باقی مانده است خب کوه بلند حدود تاجیکستان کوه بلندترین حدود تاجیکستان یعنی ما میدانیم قلعه اسماعیل سامانی می باشد قلعه اسماعیل سامانی سال 1931 از طرف ابوالعکف عالی میروز کشف شده است و اول به نام ستالین سپس به نام کمونیسم یعنی پیک کمونیسم میگفتن بعد از استقلالیت به نام اساسگذار اولین دولت تاجیکان به نام اسماعیل سامانی گذاشته شده است بلندیش 7495 متر می باشد که در جهان در ریتینگ قله های بلندترین جهان جای 50 را اشغال می نماید و در اتحاد دولت های مستقل جای یکم است آفرین چرا انسان وقتی که به بالا می برآید چقدر اکسیژن کم می شود نفسکشیش سست می شود چرا؟ در اینجا فشار اتمسفری رول اساسی را فشار اتمسفری می‌بازد یعنی فشار اتمسفری در 0 متر یعنی در 0 متر از سطح بحر 760 میلی متر ستونچه سیماب میباشد و هر 100 متر ما بلند برآمدن 0.6% 0.6 ستونچه سیماب کم میشود وقتی که چقدر بلند برآمدیم یعنی فشار اتمسفری کم میشود زیچ میشود کم میشود فشار اتمسفری کم میشود وقتی ما چقدر بلند برایم مثال گوشا ما محکم شدن از سر میکند یعنی نفس کشی دشوار میشه اکسیژن کمتر میشه مثال برای چی در این قسمت یعنی هر یک گیوگرافی عموداً تقسیمات میشه دراز عمری انسانیت بخصوص آدم چی مصلحت میداده یعنی دراز عمری آدم خصوصا برای خودش تامین کند ما فن گیوگرافی تعلیم میدیم خصوصا فن گیوگرافی اکولوژی با هم دیگر چی هست پیوند هستن یعنی ما باید اکولوژی خود رو یعنی همون تازگی از خانه خود از همون فرزند در تربیت فرزند خود سر میشه مثال ما هر یک پرتوی که در درس داریم اقلا همون پرتو رو به جای مخصوص یعنی به جای مخصوص پرتو ما نمیتونیم بسیار کسا همون نمیتواند که همون پرتوها رو غون کرده به جای مخصوص پرتو اقلا همون چیزهایی که خودش دارد به همون جای مخصوص پرتو آهسته آهسته همین معرفت اکولوژی ما زیاد میشد یعنی اکولوژی چقدر تازه شد اکولوژی چقدر تازه شد هوا هم قدر تازه میشد وقتی که هوا یعنی هوا هم قدر تازه شد بی باکتری میشود یعنی از هوای تازه چقدر زیاد نفس کشیم یعنی درازعمری ما مثال عمر ما درازتر شدنش ممکن مثال درازعمری در دولت های هندوستان چقدر افلاسی یعنی زیاد هستند درازعمری آنها یعنی آنها با بسیار کسلی ها دچار شده و کسلی های سیرویتی بیشتر مهم محیط تازه هست برای درازعمری محیط تازه پیش از همه باید سرچشمه از همین محیط تازه باید باشد
در جهان امروزه همه خیلی هست که معلوماتی که من در جای خوندم بعضی دولت ها علاقه سر کرده است که هوای تازه رو فروختن رو سر کردن. مثال دولت های هستند که بعضی دولت اکنون حال جاری نشده است، نه عالمان همه خیلی کرده ایستادن که اگر ما چقدر هوای تازه رو بسیارتر نفس کشیم یعنی ما ارگانیسم هم قدر بقوت شده. با فن استرونومی چگونه است؟ یعنی فن استرونومی گیوگرافیا و استرونومی پیوست هست و ما اساساً در صنف ششم آفتاب ستاره نزدیکتر موضوع آفتاب ستاره نزدیکترین ما رو میخونیم، ما هم سفر زمین رو میخونیم. یعنی چند موضوع هست که با استرونومی یعنی نجوم بخشیده شده است، با نجوم بخشیده شده است و درباره همان ما سیستم سیاره ها سیستم گالاکتیکا ما معلومات میگیریم. یعنی سیاره به ما نزدیکتر و سیاره که جامعه جهانی حرکت میکند به آن رود این سیاره مریخ می باشد، یعنی مرس میگیم. ما خلق ما بسیارتر مرس گفته میشنوند میدانند. مرس هم خیلی اتمسفر دارد که مثلا روزانه همه قدر گرم شدنش ممکن، شبانه خنک. سبب چی؟ سبب آن که آن اتمسفر ندارد. از همین سبب مثال روزانه گرمی که هست شبانه اتمسفر وقتی که ندارد همون گرمی رو در همون سیاره داشتن نمیتواند. از همین سبب یعنی سیاره تیز خنک و تیز گرم شده میشه. یکی تغییریابی اقلیمش زیاد است. تغییریابی اقلیم بینایی یعنی اقلیم در یک روز تغییر یافتنش ممکن. این خیلی حالت در سیاره ما هم این خیلی جایها موجود هستند. مثال بیابان کلاخر یعنی روزانه میتواند تا +50 گرادوس گرم شود، شبانه -50 گرادوس خنک شود. در یک روز دو حالت ما دیده میتوانیم. آفرین، احسن میگم. این لازم میتوانیم من باور دارم که طریق آینه نیلگون ما رو تماشا دارند. تمام تاجیکستان پدر مادر شما یار و دوستان البته استادان و بیرون از تاجیکستان تماشا میکنند و در این لحظه من بسیار میخواستم با کل اون نفرانی که میشناسیدش رو میشناسند احترامتون میکنند هم اظهار محبت کنید و هم سلام خود را رسونید. اول منتار خود را به پدر و مادرم میرسونم که من را به چنین درجه آورده رساندن و از پی من شدن و مرا تا همین درجه آورده رساندن. خصوصا استادانی که به من تعلیم دادن، خصوصا استادم دکتر علم های گیولوژی و مینرالوژی پروفسور صدرالدین عبدالرحیم صدرالدین یمینوویچ که در همین جاده علم خصوصا در دانشگاه من موفق شوم یکی از زمینه های اساسی بودم. باوری داریم که به مقصد خود میرسید. 10 سوال باید به کلمه های من جواب دهید، یعنی که 10 کلمه پیشنهاد میکنم 10 جمله میسازید. کوه بلندی 200 متر که کلا نشبی دامنه را دارد کوه مینامد. کوه می باشد. دریا آبی معینه که جاری میشد در مجرای خود جاری میشد این را دریا میگوید. یعنی دریای درازترین تاجیکستان این دریای سیر میباشد. بله، یک جمله مکمل سازید که آغاز و انجام داشته باشد. نه من این لحظه میخواستم درباره زمین گویید. زمین سیاره است که یگانه سیاره است که در آن حیات موجود است. حیات موجود است. بله. خب آسمان 7 قبت دارد. آسمان 7 قبت دارد باشد. ستاره نزدیکترین ما آفتاب میباشد. کیهان عالم بی آخر است. آفرین. ماه همسفر زمین است. خب باشد. اقیانوس کلانترین جهان این اقیانوس آرام میباشد. طبیعت آن چیزی که ما را احاطه کرده است طبیعت است. رستنی یعنی منبع اساسی اکسیژن است. حیوانات ها در جمهوری حیوانات های نادر در جمهوری تاجیکستان زیاد هستند. خب تاجیکستان کشور من است. آفرین. کشوری ما و شما است. آفرین. و امروز از امتحان برنامه درخشان البته گذشتید. چی بود که در برنامه درخشان من از شما نپرسیدم؟
марҳамат. یعنی من از تمام جوانان جمهوری تاجیکستان به دعوت به عمل می‌آورم که ساحه معارف یکی از پایه اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان بله. میباشد و ساحه معارف را دستگیری نمایم و احترام آموزگار را بجا آورم. یعنی آموزگار رو احترام کنم. بله. اصلا میگم این یعنی سخنی خاتمه شما. بله. خب بینندگان عزیز یادداشت میشویم که امروز به برنامه درخشان البته از تمام گوشه و کنار تاجیکستان مراجعت میکنند. هم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، هم از ولایت ختلان، از ناحیه توبه مرکز، البته از ولایت سوخت، البته از 18 شهر و ناحیه البته مراجعت میکنند. ما کوشش میکنیم آنها رو به نوبت گرفته هفته یک مرتبه برنامه جالب رو در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان تشکیل کنیم که در این برنامه البته جایزه برنامه درخشان البته تقدیم کرده می شود. و من امروز باز یک بار دیگر میگم که امروز منبر بلند برنامه درخشان، منبری که امروز مردمی گشته است، آماده است شما رو با قلبی گشاد، با دلی گشاد، با چشمی باز، با یک دستی صمیمی دستی شما رو بگیرد و در جاده موفق شدن در علم شما، یعنی استعداد شما کمک کند. و من به این چیز باوری دارم که امروز شماره زیادی البته اشتراکچیان برنامه درخشان در جاده‌ای که انتخاب کردن موفق میشوند و اگر شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام البته جاری کرده شده است با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت ما رو به تماس گیرید یا به صفحه رمزی در آمده درخواست خود رو گذارید. ما البته شما رو به برنامه دعوت میکنیم و البته که این با نوبت است. و چون امروز گفتیم از تمام گوشه کنار تاجیکستان البته اشتراک میکنند و امروز به برنامه درخشان اومدن از ولایت ختلان، البته جوانی که دانشمند است، آموزگار جوان است، خوجندبردیف فخریور. بار دیگر خوش آمدید به برنامه درخشان و من باوری دارم که شما در ساحه‌ای که انتخاب کردید، در سمتی که انتخاب کردید، آینده نه تنها یک جوان دانشمند، انسان خیرتمند، بلکه یک عالم بزرگی که در همین سبب تغییرات‌های ارزنده رو روی کار می‌آورد شخصیت می‌شوید. بار دیگر عرض سپاس، موفقیت، بردباری و من باور دارم که از این هم زیاد آزمون‌های دیگر شما رو انتظار است. فرزند ارزنده ملت تاجیک باشید و از پی ایجاد، آموختن، آفریدن، ساختن باشید. بار دیگر سپاس.